Hi students, in this video we are going to discuss the next topic, that is array categories. So in the previous lecture we have already discussed what we mean by array and how arrays are declared and initialized in various programming language, and also the memory layout of array is also discussed in the previous video. Okay, so in this video we are going to discuss about the categories of array. That means how arrays are allocated in memory. Based on the space where they are allocated, it is mainly classified into 5 different categories. Okay, so the category number 1 is static array. Then category number 2, fixed stack dynamic array. Then stack dynamic, again fixed heap dynamic, then heap dynamic. All these terms such as the static, stack and heap, all these terms we have already discussed in the first module, that all these are the various memory allocation mechanism: static, then stack and heap. Okay, so static array, then fixed stack dynamic array, then stack dynamic array, fixed heap dynamic, then heap dynamic. Okay, now we will look into each of them. What do you mean by static array? The subscript, in the case of static എന്ന് പറഞ്ഞ term നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി കമ്പൈൽ ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ വി വിൽ ഫിക്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് അറേ ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ച് ആർ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബൗണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അലോക്കേഷൻ ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ the subscript ranges are, subscript range എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ അറേയുടെ അറേ എ ഓഫ് 10, ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് 10, എ ഓഫ് 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് 10. ഇറ്റ് മീൻസ് ഐ ആം ഡിക്ലെയറിങ് ആൻ അറേ എ of integer type and it can hold maximum 10 elements. Okay, so the subscript range are statically bounded and storage allocation is static. Means before runtime or at compile time itself we will know the range of that particular array. Okay, so the efficiency, its advantage is efficiency, that is no dynamic allocation. Run time നമുക്ക് allocation perform ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, allocation perform ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Example, array declared in C and C++ function that include the static modifier are static. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്, അതേ കണക്ക് എക്സ്റ്റേൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഓട്ടോ, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കീവേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് 10 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീവേഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അതെന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്. മീൻസ് ആ ഒരു അറേ നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും അറേക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഡ്യൂറിങ് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so array declaration in C and C++ by default it is static even if we didn't provide the term static. Okay, now fixed stack dynamic. Okay, fixed എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് something is statically bounded, fixed the term. Okay, so the subscript range are statically bounded. Here also സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു അറേയുടെ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദി അലോക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ഇലാബറേഷൻ ടൈം ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻറ്റ് എ ഓഫ് 10 എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, but during compile time it is found that the range is given. നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ക്യാൻ സി ദ റേഞ്ച് ഇസ് ഗിവൺ, റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്, ആ അറേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അറേക്ക് 10 കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇസ് നീഡഡ്, ബട്ട് ദ സ്പേസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ദ ഇലാബറേഷൻ ടൈം. ഇലാബറേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടുന്ന സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. സച്ച് എ കാറ്റഗറി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഫിക്സഡ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക്. ഓക്കെ, fixed stack dynamic means the size is already known but it is allocated only during the elaboration time, that is during execution. Okay, so its advantage is space efficiency. It means a large array in one subprogram can use the same space as a large array in different subprograms. കാരണം
ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല, അറേ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല. ആ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, മീൻസ് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അതിന് അറേക്ക് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഈ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇല്ല, സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് അറേ. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ആർ ഡൈനാമിക്കലി ബൗണ്ടഡ്. അവിടെ ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തില്ല, ഒന്നും പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, നേരത്തെ പറയുന്നത് എല്ലാം റൺ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ആർ ഡൈനാമിക്കലി ബൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറേജ് അലോക്കേഷൻ ഈസ് ഡൈനാമിക് ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നതും അതേ കണക്ക് അതിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബോത്ത് ആർ പെർഫോംഡ് ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, then advantages is flexibility. The size of the array is not known until the array is about to be used. Okay, flexibility എന്ന് വെച്ചാൽ അറേയുടെ സൈസ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ആകുന്നത് വരെ, ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ആ അറേ യൂസ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ആ ഒരു അറേക്കെന്നും പറഞ്ഞ് സ്പേസ് നേരത്തെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, now this is an example in the case of ADA. ADAയ്ക്കകത്ത് that is static dynamic എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, ഹിയർ എ ഫംഗ്ഷൻ get list length എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തേക്കുന്നു. ദെൻ ഡിക്ലെയർ, ദെൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് അറേ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1 to list length of integer. അപ്പം 1 to list length മീൻസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ബൗണ്ട്, അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് ഏത് ടൈമിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ഒരു അറേക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറേയുടെ നെയിമാണ്. ഈ ഒരു അറേക്ക് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും എപ്പോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, the user input the number of desired element of array list. The element are then dynamically allocated when execution reaches the declared block. When execution reaches the end of the block, the array is deallocated. Okay, അപ്പം സ്പേസ് ആ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല. ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു അറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അറേക്ക് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇനി ആ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡീഅലോക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. The next category is fixed heap dynamic. Okay, it is similar to fixed stack dynamic. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സബ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഡ്യൂറിങ് ദി കമ്പൈൽ ടൈം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും, സ്റ്റാക്കിലായിരിക്കില്ല, പകരം ഹീപ്പിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, now we may go through the definition. In the case of fixed heap dynamic, it's similar to fixed stack dynamic. Here the storage binding is dynamic but fixed after allocation. Okay, the binding are done when the user program requests them rather than at elaboration time, and the storage is allocated on the heap rather than the stack. അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. മറ്റേത് ഇലാബറേഷൻ ടൈമിലായിരുന്നു, ബട്ട് ഹിയർ ഡ്യൂറിങ് ദി എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് അന്നേരം മാത്രമേ, എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അന്നേരം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അലോക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതേ കണക്ക് മറ്റേതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിലായിരുന്നു നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹിയർ ഹീപ്പിലായിരിക്കും. മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് ഹീപ്പ് ഇസ് in the case of stack all the frames are of fixed size, but in the case of heap there are variable sized memories. Okay, so in the case of C and C++, it may provide fixed heap dynamic arrays. C++ languages le ഏത് enabled ആണ്, ഫിക്സഡ് ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്, ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേ അലോക്കേഷൻ എന്താണ്, എനേബിൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ ഫംഗ്ഷൻ malloc and free are used in C. ഓക്കെ, സോ സിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലാബ് ചെയ്തപ്പോൾ യു ഹാവ് യൂസ്ഡ് ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ്. malloc, മെമ്മറി അലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരമായിരിക്കും ഡൈനാമിക്കായിട്ട് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C++ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ന്യൂ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹീപ്പിൽ ഡൈനാമിക്കായിട്ട് മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി ഫ്രീ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി വിൽ യൂസ് ദി ടേം ഡിലീറ്റ്. ഓക്കെ, next category is heap dynamic.
Here the subscript range and storage binding are dynamic and not fixed. അത് ഡൈനാമിക് ആണ്, അതേ കണക്ക് ഫിക്സഡും അല്ല. അതാണ് എന്തെന്ന് ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക്. ഇൻ ജാവ ഓൾ അറേസ് ആർ ഒബ്ജക്ട്സ്. ജാവയിൽ എല്ലാ അറേസും എന്താണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട്, വേരിയബിൾസും എല്ലാം ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ജാവയിൽ കാണുന്നത്. അവർക്കെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസിങ് ദ ഹീപ്പ് ഡൈനാമിക് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫോർട്രാൻ 90 ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നോക്കാം. വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ അറേ ഇൻടീജർ, എന്നിട്ട് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏത് ടേം കൊടുക്കുക? അലോക്കേറ്റബിൾ എന്നുള്ള ടേം കൊടുക്കുക. ദെൻ അറേ ആണ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു 2 ഡയമെൻഷൻ. ദെൻ നെയിം ഓഫ് ദി അറേ ഈസ് മാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വി ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് ആൻ അറേ MAT ടു ബി ഡൈനാമിക്ലി 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേ. ഓക്കെ, നൗ അലോക്കേറ്റ് മാറ്റ് 10, നമ്പർ ഓഫ് കോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ റോയുടെ സൈസ് 10 ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോളത്തിൻ്റെത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡൈനാമിക്കലി. ഓക്കെ, അഗെയിൻ അലോക്കേറ്റിംഗ് എ മാറ്റ് ടു ഹാവ് 10 rows and the number of columns has to be taken dynamically in the heap. Then if the that particular mat is already used, its use is over, then we can deallocate it. ആ ഒരു മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can deallocate it. Okay, so deallocate mat. ഇനി ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C++, array that includes static modifiers are static. C++ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫയർ. ഇഫ് ഒരു മോഡിഫയറും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C++ array without static modifier are fixed stack dynamic. Then in C++, it can provide fixed heap dynamic array. C# include a second array class called array list that provide fixed heap dynamic. Okay, C# if you are using fixed heap, നമ്മൾ ഏത് ടേം കൊടുക്കണം? ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ്, array list എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. In the case of Java, Perl, JavaScript, Python and Ruby, it all support heap dynamic array. Next is the dimension, bound and allocation. Okay, so the shape of an array consists of the number of dimensions and the bound of each dimension in the array. Shape of the array എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? If int a of 10 then another subscript 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷേപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എ 2-dimensional array. Then int just 10 മാത്രം, it is a 1-dimensional array. Int a of 10, 20, 30 അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇറ്റ് ഈസ് എ 3-dimensional array. Okay, so the shape of an array consists of the number of dimensions and the bound of each dimension in the array. Okay, നമ്പർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ കാണും, അതേ കണക്ക് ആ ഡയമെൻഷൻ്റെ ബൗണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് അപ്പർ ബൗണ്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ലോവർ ബൗണ്ട് ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇൻഡെക്സ് 0. The time at which the shape of an array is bounded has an impact on how the array is stored in memory. Then ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് the lifetime ആണ്. First one is the global lifetime static shape. If the shape of an array is known at compile time and if the array can exist throughout the execution of a program, then the compiler can allocate space for the array in static global memory. പറയുന്നത് നമുക്ക് അറേയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി കമ്പൈൽ ടൈമിൽ അറിയാം. അതേ കണക്ക് ആ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ, ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ അറേ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും? ഗ്ലോബൽ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, if the shape is known at a compile time and if the array exists throughout the execution of that particular program, then it is allocated statically in the static global memory. Next is local lifetime static shape. ഇവിടെയും അതുകണക്ക് തന്നെയാണ് ലോക്കൽ ലൈഫ് ടൈം സ്റ്റാറ്റിക് ഷേപ്പ്. സ്റ്റാറ്റിക് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ഷേപ്പ് ഇസ് നോൺ ആസ് കമ്പൈൽ ടൈം
but the array should not exist throughout the execution of the program. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അറേ ആവശ്യമില്ല. ചില പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ വി വിൽ അലോക്കേറ്റ് ദാറ്റ് അറേ ഇൻ ദ സ്റ്റാക്കിലായിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്പേസ് ക്യാൻ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സബ് റൂട്ടീൻസ് സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിം ടു റൺ ടൈം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ് റൂട്ടീനകത്ത് മാത്രമേ ആ അറേക്ക് ആക്സസ് ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ് റൂട്ടീന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാക്കിൽ കൊടുക്കുമല്ലോ, അതിനകത്ത് ലോക്കലിൻ്റെ സ്പേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറേനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലോക്കൽ ലൈഫ് ടൈം ഷേപ്പ് ബൗണ്ടഡ് അറ്റ് റൺ ടൈം. ലോക്കൽ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാക്കാണ്. ദെൻ ഷേപ്പ് നോൺ അറ്റ് റൺ ടൈം. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് സ്പേസിൽ വയ്ക്കണം? വേരിയബിൾ. ഇപ്പം എവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സബ് റൂട്ടീന് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പാർട്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. വേരിയബിൾ സൈസ് പാർട്ടും ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് സൈസ് പാർട്ടും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഓൾറെഡി നോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ഫിക്സഡ് പാർട്ടിൽ വെക്കും. അതല്ല നമുക്ക് കമ്പൈൽ റൺ ടൈമിലാണ് സൈസ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വേരിയബിൾ പാർട്ടിൽ വെക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് റൺ ടൈമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ അവരെ ഏത് പ്ലേസിൽ വേണം? വേരിയബിൾ സൈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിമിൽ വേണം പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആർബിട്രറി ലൈഫ് ടൈം ഡൈനാമിക് ഷേപ്പ്. ഇവിടെയും ആർബിട്രറി ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ എവിടെ വെക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹീപ്പിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ദെൻ ആർബിട്രറി ലൈഫ് ടൈം ഡൈനാമിക് ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡൈനാമിക് അറേ മസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ഇൻ ഹീപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ മേജർ കൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ടെംഡ് ആസ് ഡോപ്പ് വെക്റ്റർ. ഡോപ്പ് വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഡോപ്പ് വെക്റ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ടേബിൾ. അതൊരു ടേബിളാണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഡയമെൻഷൻ, ബൗണ്ട് ആൻഡ് സൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ആൻ അറേ. നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അറേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേബിളാണ് ഡോപ്പ് വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡോപ്പ് വെക്റ്ററിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഡയമെൻഷൻ. ആ ഓരോ അറേയുടെയും ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ അതിൻ്റെ ബൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ സൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ദി അറേ. ഓക്കെ, dynamic array requires that the dop vector to be held in the memory during runtime contiguous element. Dynamic array requires the dop vector to be held in the memory during runtime execution. Dop vector will contain the lower bound of each dimension and size of each dimension. ഡോപ്പ് വെക്റ്ററിനകത്ത് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻ്റെയും ലോവർ ബൗണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതേ കണക്ക് സൈസും. ജസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ടും അതേ കണക്ക് സൈസും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി അപ്പർ ബൗണ്ട്. പറ്റത്തില്ലേ? ലോവർ ബൗണ്ടും ഉണ്ട്, അത് കണക്ക് ആ ഒരു അറേയുടെ സൈസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി അപ്പർ ബൗണ്ട്. The dynamic array requires that the dop vector to be held in memory during contiguous allocation.